वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अम्मा बाद। मुहतरम बुजुर्गान दीन व बिरादरान इस्लाम, बरितान खूब मालूम माह रबीउल अव्वल जिरियान दारा बअमी मुनासबत जुमा पेशम यक तरफ ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा बयान करदा बुदम। पेश जुमा हम गुफ्ता बुदम बयान करदा बुदम कि ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीरतश इक़दर वसअत दारा कि मा चिक़दर में तवानिम कोशिश बकुनिम पूरा नविश्त कदन यकजा जमा करदन न में तवानिम व द यक मजलिस बयान करदन न में तवानिम। लेकिन हर नफर इक़दर मुकल्लफस कि ची कदर तुआन दारा अमु कदर अमल हम कुना जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम याद बिगिरा। बामी खातिर बामी मुनासबत जुमे पेश हम जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ इश बयान करदा बुदेम। इमरोज एक तरफ दीगर जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा बयान में कुनिम व उ तरफ यस के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराए उम्मत खुद कुलिगी हुकूक रा अदा कर चिरा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्ते के खुतबे हज्जतुल वदा में दाद खुतबे हज्जतुल वदा बयान में कर कुलिगी सहाबा रा खिताब कर फरमूद अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। इमरोज मा दीन कुलिगी रा बरितान रसीदा करदम पख्तो के वाई चिदरवो में रसाओ। अला कुल्li हाल इमरोज कुलिगी दीन बरितान रसीद आले ई फरीज़े शुमास की कुदाम मर्दुम के आले गायब अस द अमी मजलिस नीस ई बर शुमास के शुमा बर आनहा में रसानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ खुद रा अदा कर आले अज़मा ची तक़ाज़ा अस कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ खुद रा अदा कर बअमु मुनासबत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरमा ची हक़दारा वो अमु हुकूक रा कि मा अदा कुनेम खुदावन में फरमाया द कुरान मजीद उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। हर शख्स के अमी हुकूक रा बजा कुना ऊ कामयाब मेशा। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून ई फरमान खुदावन दस कि ऊ कामयाब मेशा। वो अमु हुकूक खुदावन दर कुरान करीम चार बयान करदा अस चार हुकूक अस कि ऊ एक नफर बजा कुना बाज उ नफर गुफ्ता में तवाना कि माँ नबी करीम हक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा अदा कर दे। अवल हक़ यस फल्लज़ीना आमनू बिही खुदावन फरमूदास द कुरान मजीद कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान औरदन जरूरी अस। ईमान खुमा कुली की शुमादारिम उलमा में फरमाया कि ईमान बर दो किस्म अस एक ईमान वाक़ई अस व एक ईमान कानूनी अस। ईमान कानूनी रमेगा कि एक नफर कलिमा बखाना वक्त पेश कुल मर्दुम में गर्दामी तो में गई मुसलमान अस चिरा कि कलिमा खानदास बाकी अमल में कुना न में कुना ची में कुना छिन में कुना कति विच कस कार न दारा फ़कत कलिमा खानदा व द मुआशरे मुसलमान मुमिनात उ मशहूर शुद की ई मुसलमान अस आली इज्जत आबरू हर चीज ई आदम महफूज शुद व अमी तो अगर ई आदम फौत कद द कब्रिस्तान मुसलमाना बाजुर दफन में कुनिम अमी तो बरी गुसल में थे अमी तो सरिउ जनाजा में खानिम कुलेगी गपा के बराए एक मुसलमान फौत शुदन में बाशा अम कुलेगी गपा अम कुलेगी चीज़ा सरिउ इजरा में शा को ईमानी चीज़ ईमान कानूनी अस कि मर्दम ब मुआशरा उरा मुमिन मेगा मुसलमान मेगा व एक दिगा ईमान वाक़ई अस। ईमान वाक़ई अस की जिंदगी ची कदर मुवाफिक अस ब जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
و ای گپرا فقط د ای زمان نیست، نبی کریم صلی الله علیه و سلم د زمان خود هم به صحابه بیان کرده است. یک حدیث شریف می آیا نبی کریم صلی الله علیه و سلم یک دفعه کتی صحابه ششته بود، فرمود والله لا یؤمن، یک بار فرمود، باز فرمود والله لا یؤمن، باز فرمود والله لا یؤمن. او نفر هیچ وقت مؤمن کامل نمی شود. 3 باری تو فرمود. صحابه حیران شد، پرسان کرد من یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، او کی است که این قدر د نقصان است که 3 بار برش گفتی که او کامل مؤمن نمی شود؟ نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمود برش لا یؤمن جاره بوائقه. ای او نفر است که همسایه‌اش د امان نباشه از تکلیف امی نفر. نبی کریم صلی الله علیه و سلم چی فرمود که همسایه این نفر از تکلیف ای آدم د امان نباشه. هر نفر که ای تو باشه که همسایهش د امان نباشه از تکلیف این نفر، خو ای مؤمن نمیشه، کامل مؤمن نمیشه. یک دیگه حدیث هم است، نبی کریم صلی الله علیه و سلم بر صحابه یک بار بیان کرد که لا یؤمن حتی اکون احب الیه من والده و ولده والناس اجمعین، که هیچ نفر تا او وقت مؤمن کامل نمیشوه تا بالی که ما بر او محبوب نشوم از هر چیز. از چی؟ من والده، از پدرش، از مادرش، و ولده، و از اوم که از او پیدا شده، و الناس اجمعین، و از کلی مردم که مسلمان است یا کافر است، هر چی که از هر نفر که از کلی ما برش محبوب نشوم، اون نفر تا او وقت چی مؤمن کامل نمیشوه. د صحابه حضرت عمر هم تشریف فرما بود، او برش گفت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخو امی کلی گپارا فهمیدم و عقیده امی است که شما برای ما از والد محترم اهم و از بسرا و بچه ها هم و از کلی مردم برای ما محبوب استی، لیکن فقط از جان خودم چی محبوب نیستی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گپ شنید، برش گفت یا عمر الان ما اکملتا، تابال ایمانت بازم کامل نیست، چرا که تو محبوب نداری مرا از نفس خودتان هم. بعد ازو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کمی سر ایتو کرد و کمی سوچ گرفت، باز گفت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الان که ما سوچ کردم، ما فکر کردم، خو فیصله ما ای شد که از جان خودم تو بر ما محبوب استی. بعد ازو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برش گفت کہ الان اکملت یا عمر، ای وقت ایمان خودت چی کردی؟ کامل کردی. بہر حال خود اول گفتم که ایمان دو قسم است، یک ایمان قانونی است و یک ایمان چی است؟ واقعی است. امی ماه که جریان داره ای از ما امی تقاضا میکنه، اول حق نبی کریم صلی الله علیه وسلم ای است که ما تجدید ایمان کنیم، قطعی کی بر سر نبی کریم صلی الله علیه وسلم. و تجدید ایمان چی تو ایمان قانونی نه بلکه چی ایمان واقعی، چی تو ایمان که نبی کریم صلی الله علیه وسلم و خداوند از ما و شما میخواه، امی تو ایمان و نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیاریم، باز ما و شما چی میشیم؟ مؤمن کامل میشیم. اول حق چی است که ما و شما چی کنیم؟ تجدید ایمان کنیم، تجدید ایمان خود را کنیم به نبی کریم صلی الله علیه وسلم، و او ایمان هم چی؟ ایمان واقعی. بعد ازو دوم حق نبی کریم صلی الله علیه وسلم که بر ما و شما دارا خداوند می فرمایا وعزروه ای وعظموه، که ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم را درجه بدیم، ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم را تعظیم بدیم، ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم را از هر چیز بالا مانیم. ای حق نبی کریم صلی الله علیه وسلم. لیکن ای گپ کی است، ای کمی مغلق است. بعض علماء دا تشریح ای 4 قسم گپا ذکر کرده است که اگر یک نفر ای 4 کار کنه، بعض می توانا که بگویا که ما تعظیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کردیم. او چی است؟ اول گپ که علماء نوشته کرده است، می فرمایا که اول تعظیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ای است که ما بر نبی کریم صلی الله علیه وسلم درود بخوانیم. کلیتان بگوی صلی الله علیه وسلم. ای دوم حق نبی کریم صلی الله علیه وسلم بر ما و شما است. یک حدیث شریف نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرموده است که
البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی. بخیل است اون نفر که بروی او نام مرا کسی بخوانا بگیره و او بر ما درود روان نکنه. بخیل است اون نفر. امی تو بدون ازی بسیار فایده ها د احادیث و علما نقل کرده است به درود گفتن که هر کسی که درود میخوانه ای فایده دارد. در حدیث شریف است نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرموده است من صلی علی واحدة صلی الله علیه عشرة. هر نفر که بر ما یک بار درود روان میکنه خداوند بر امو نفر دا مرتبه دا دفعه رحمت خودش روان میکنه. در یک دیگه حدیث است نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرموده است که هر نفر که یک دفعه بر ما درود روان کنه خداوند بر او دا مرتبه رحمت خودش هم روان میکنه و امی تو دا خطایش هم معاف میکنه و امی تو دا درجاتش هم بلند میکنه. یک دیگه حدیث است یک بار یک صحابی که نبی کریم صلی الله علیه و سلم ششته بود و ابوبکر و عمر هم ششته بود در مجلس بود. بعد امو صحابی می فرمایا که من نماز خواندم بعد از او ثنای خداوندم خواندم بعد از او درود بر نبی کریم صلی الله علیه و سلم خواندم. نبی کریم صلی الله علیه و سلم در مجلس ششته بود. بعد از او ما دستم گرفتم دعا میکردم. نبی کریم صلی الله علیه و سلم بر ما فرمود که سل تعطا. چه تو که کار تو کدی که اول ثنای خداوندی کدی بعد بر من درود بخوانی درود خواندی آلی که تو دعا میکنی سل تعطا. چه دعا که میگویی چه دعا که میخواهی بگو خداوند تو را میده. و یک دیگه کب چی معلوم شده ازی که هر کسی که درود میخوانه و پیش از او ثنای خداوند بکنه هر دعا که بخواه خداوند بر او میده. امی تو دیگر بسیار فضائل درود شریف نبی کریم صلی الله علیه و سلم روان کردن ای منقول است. به هر حال دوم حق نبی کریم صلی الله علیه و سلم بر ما داره او چی که تعظیمش کنیم و متعظیم چی تو است اول گپ چی تعظیم که ما برش درود بخوانیم درود روان کنیم. بعد از او نبی کریم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث این فرموده است در فضیلت درود شریف اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة که روز قیامت اون نفر بر ما از کلیگ مردم بسیار قریب باشه خیلی قریب باشه که او بر ما درود زیاد میخوانه درود زیاد روان میکنه. علی کل حال اول حقی بود او چی که درود شریف سری او بخوانیم. امی تو دیگه کا پام علما نوشته کده است نقل کرده است علی وقت کم است اما دیگه کا پا بعد ان شاء الله یک وقت بیان میکنیم. سوم حق کی است از نبی کریم صلی الله علیه و سلم بر ما و شما و ای است که قرآن مجید در قرآن مجید رب خداوند فرموده است و نصروه که ما و شما نصرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم کنیم. امروز خو در مابین ما نبی کریم صلی الله علیه و سلم نیست بس چطور نصرت میکنیم؟ نصرت خو چی میگه مدد را میگه کمک را میگه مرست را میگه در پشتو که میگه خو بس چطور نبی کریم صلی الله علیه و سلم را چی کنیم کتی او مدد کنیم کمک کنیم. علما در ذیل امی آیت نوشته کرده است که امروز خو نبی کریم صلی الله علیه و سلم در مابین ما و شما نیست لیکن دین نبی کریم صلی الله علیه و سلم و طریقه نبی کریم صلی الله علیه و سلم در مابین ما و شما موجود است. با امی خاطر هر نفر که حق نبی کریم صلی الله علیه و سلم ادا میکنه او چی کنه که امو کلی کی سنت ها و سیرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم که اس او را ترویج بتا او را چی کنه عام کنه. ای که هر نفر کد باز امید توانا که بگویا که من نصرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم کده است. علی کل حال خصوم حق چی بوده که ما و شما نصرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم کنیم بچی که دین او را سنت های او را زنده کنیم و بر مردم بیان کنیم و خود ما هم عمل کنیم. یک حدیث شریف است نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرموده است من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر شهید و فی روایه فله اجر 100 شهید. هر نفر که سنت مرا زنده کرد او وقت که امت کلیگی در فساد مبتلا بود. فساد چی؟ یعنی که امو کلیگی سنت های مرا مردم ترک کرده بود. او وقت که هر نفر یک سنت مرا زنده کرد نبی کریم صلی الله علیه و سلم برش فضیلت بیان کرده است که فله اجر شهید
بری او برابر یک شهید ثواب میتا خداوند بچی که یک سنت را زنده کنه. و در یک دیگه حدیث چی است؟ فله اجر 100 شهید، خداوند بری او چی برابر 100 شهید ثواب میتا بچی که یک سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما و شما زنده کنیم. امو سنت ها که ما و شما ترک داشتیم، بخاطر امی سنت ها صحابه رسول صلی الله علیه وسلم چقدر قربانیه داده است ما و شما بیان کرده نمیتوانیم. یک حدیث، یک واقعه است که حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه، این یک صحابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم بود. یک بار نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا دیگه صحابه او را روان کرد به یک علاقه، به کسرا. کسرا یک دیگه مسلمان نبود، جای مو انها مردم بود، کفار بود. او جا روان کرد و بچی روان کرد، قاصد روان کرد. یک دو صحابه دیگه هم کدش بود. او که او جا رسید، بعض وقت نان شد، نان می خورد. کدام وقت که حذیفه رضی الله تعالی عنه امی یک لقمهش گرفت، از دستش کدام چیز گریخت، افتاد از دست کدام یک لقمه، از لقمه کدام چیز افتاد. او چی کرد که دستش گرفت و امو لقمه را باز گرفت و او را صاف کرد. چی که کدش بود او را صاف کرد، باز خورد. همی کار که کرد، در بغلش که کدام صحابی ششته بود، او برش گفت ای چی میکنی؟ ای خو ما در محل هستیم، در کسرا هستیم، باز قاصد هستیم، ای تو گپ از ما بسیار بجای کلان هستیم، ای شما چی کار کردی؟ ای خو کلی که مردم باز بر ما خنده میکنه که ای چی قسم آدم است، چی قسم مسلمان است، دامی جا رسیده، باز دامی تو کار میکنه. او غصه کرد که حذیفه رضی الله تعالی عنه و چی گفت؟ اترک سنتی لهؤلاء الحکما، آیا ما سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم بخاطر امی حمقا و بیوقوف تر کنم که پیش ما ششتاست؟ ما بخاطر امی حمقا و بیوقوف نبی کریم صلی الله علیه و سلم سنت را تر کنم؟ نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرموده است که کدام وقت نان میخوری و کدام ذره یا لقمه اگر دستت افتاد، او را بگیری صاف کنی بخوری، او را برای شیطان نمانی. این نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرموده است، این سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم است. با می خاطر حذیفه رضی الله تعالی عنه امی قدر جای بالا رفته بود، امی قدر کتی مردمای بالا ششته بود، لیکن سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم که آمد، امو سنت را عملی کرد کدام که از نبی کریم صلی الله علیه و سلم شنیده بود. امی دو دیگر بسیار واقعات داره که او بر ما درس میتا که ما و شما سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم را زنده کنیم. ما و شما خو بسیار چی هستیم؟ به مرتبه کلان هستیم، د دغه ممالک کی بروي، د دغه مملکت ها، د دغه دولت ها کی بری. او ما و شما خو کی چی کلتور داریم، امی کلتور اسلام است. مثال به طور ما و شما عمامه چی میکنیم؟ بسر بسته میکنیم، این سنت هم است و چی کلتوری ما و شما هم است. ما و شما چی میکنیم؟ لحیه را چی دراز میکنیم، این سنت هم است و کلتوری ما و شما هم است. ما و شما امی لباس را میپوشیم، این سنت هم است و کلتوری ما و شما هم است. لیکن در مابین ما و شما بسیار مردم ایتو موجود است که امیده که آلی 20-25 است، آلی خود 2000 خو نیست که شما امو معمولاتی چی 2000 میگیری. در مابین ما و شما ایتو مردم است. او چی میگه که آلی 20-25 است، زمانه مادرن میگه که ای وقت ای گپا که میکنی، بعض مردم برات خنده میکنه، سرت خنده میکنه. چرا ای تو میکنی؟ ای تو لباس چی؟ لباس مردم دیگر، لباسی که دامی زمان مردم باشه، امو لباس را بگیری، امو کدام حلیه یعنی ریش تراشیدن، امو چی د مملکت ها دولت های دیگه که اس امو را بگیری، امو حلیه را بگیری، اینا بان امو جامی تو سرتور در صدا شانتی. د مابین ما و شما امی تو مردم است، لیکن فریضه ما و شما چی است؟ امو مردم که هر چی میگه. ای گپ یاد بگیرین که دین همیشه قدیم است. 1400 سال پیش کدام دین کی بود و امی تو تا قیامت کی می آیا، امو وقتم که کدام دین می باشه، امو دین قدیم است. لیکن تغییر کی می آیا؟ د مردم می آیا، دامی زمان می آیا که مردم چی تو پیش رفته است، ایتو است.
على كل حال ما و شما بری نصیحت بکنیم که نه ایتو نیست، چرا که کلتوری ما و شما امیگه که اما سرت بستکو، امی تو لحیه دراز را بگیری، امی تو لباس ای را بپوشو، سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را چی کو عملی کو. ما و شما که از مسجد بیرون میریم باید که ما و شما چی به سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کنیم که اول چی کنیم، امی پای چی میگه چپ، پای چپ را بیرون کنیم. امی تو میریم بیرون میریم، لیکن اگر این سنت را عملی کنیم ثواب میتا خداوند بری ما. امی تو ما و شما که نان میخوریم چی کنیم، به دست راست بخوریم، که نان شروع میکنیم چی کنیم، بسم الله بخوانیم. امی تو که به تشناب میریم، امی کلی کی چیزا که نبی کریم صلی الله علیه و سلم بیان کرده است، امروز ما و شما او را ترک کردیم. با امو مردم خوشخبری است که هر نفر که او یک سنت را زنده کنه برش خداوند یا اجر یک شهید یا اجر 100 شهدا میده. على كل حال امو سوم حق است که ما و شما نصرت دین نبی کریم صلی الله علیه و سلم کنیم. و چهارم حق نبی کریم خداوند فرموده است که واتبعوا النور الذي انزل معه، کدام قرآن مجید که بر نبی کریم صلی الله علیه و سلم ما نازل کرده استیم اتباعی او بکنیم. و اتباعی او یکی است که عمل کنیم، دگه اتباعی است که امو قرآن را بخوانیم که دامی قرآن خداوند چی فرموده است، امو رو تلفظش یاد کنیم، امو معنایش یاد کنیم، ایتو امو احکام که درو نوشته است او را یاد کنیم، امو قصصها که در قرآن مجید نوشته است او را یاد کنیم. امی تو کدام مثال که نبی کریم صلی الله علیه و سلم از طرف خداوند بر ما و شما بیان کرده است که فلا قوم ایتو کرد، فلا قوم ایتو کرد، فلا قوم ایتو کرد، هلاک شد. اما کلی مثالا ای بر ما و شما او را چی کنیم، یاد کنیم، بعد بریو چی کنیم، عمل کنیم. ای یک چی ما اول گفتم که اتباع قرآن است با عمل، و دیگه بچی با می تلفظ و معنا و احکام و مثال می کلی چیزا. خو حق چهارم ای است که اتباع قرآن کنیم، کدام قرآن که بر نبی کریم صلی الله علیه و سلم خداوند روان کرد. امروز زندگی ما و شما چطور است؟ هر یک نفر که خودش محاسبه کنه که ما چی قدر قرآن مجید یاد دارم. یک قسم بسیار کلان است لیکن مختصرا ذکر میکنم. چنگیز خان و چه هرات تراغی، چنگیز خان ډیر لوی سړی تیر شوی و چې هرات تراغی نو خلق ټول وتښتیدل، ځکه له ډاره وتښتیدل. بیا د کوم د خپل د سپایان سی هغه ته لاړ شو، ګوره څوک شته که نشته، هغه وګرځېد، ګوره هېڅوک هم پیدا نه کړی. یو کس پیدا که بوډا سړی و، بوډا سړی و، بیرته ورته راغله چې یو فلانکی کس د بوډا سړی د څه شی کوي، دغه شان مصروفه ده په څه کې لګیا دی، ما ته یې راولې، ویې تړی، ما ته یې راولې، ویې تړه، ورته راوسته. نو چنګیز خان ورته وایي ته څوک یې؟ وایي زه مسلمان یم. وایي تا ته پته نشته چې دلته چنګیز خان راغلی، یعنې چنګیز خان باچا سوی؟ نو تا ته پته دا خبره ته معلومه نه ده چې داسې بېغمه ګرځي او داسې بېغمه ناست خپل مصروف یې. هغه ورته نو چنګیز خان پېژنم او نه په چنګیز خان خبر یم، بس زه په خپل کار کې لګیا یم. و څه شی کوي؟ وایي د کنجدو نه غوړي باسم. کنجد د بعض نیم ژبو کې ورته سمسم وایي، بعض نیم ځای کې ورته ارودم وایي، یو عجیبه عجیبه قسمونه موږ غوړي وړي داسې دانې وي تورې، د هغې نه خلک غوړي باسي. جلجلان هم ورته وایي، ډېر قسمه نومونه دي. به هر حال بوډا لګیا و د هغې نه غوړي باسل. نو هغه ورته وایي وایي ښه وایي غوړي باسي، مسلمان یې وایي و. نو وایي مونځ دې زده دی وایي نه. بیا ورته وایي قرآن مجید دې زده دی وایي نه. بیا ورته وایي قرآن مجید کې مطلب دیني پوښتنې ورنه کولې چې دا شی دا شی دا شی، هغه ورته نه. وایي دا دې ولې نه دي زده؟ وایي دا مې په دې ونه دي زده چې ډېر عمر یم، عمر مې ډېر زیات شوی ده او حافظه مې کمزورې شوې ده، بیخي کار نه کوي، بس تېر شوي مې دي. هغه ورته ښه. بیا ورته وایي دا څه شی کار چې کوي؟ نو دې کې تا ته معلومیږي چې څومره کنجدو نه څومره غوړي وځي وایي، او بالکل معلومیږي. وایي د من نه څومره وځي وایي دومره وځي، وایي نیم من نه څومره وځي وایي دومره وځي. دغه شانتې ورته ویلي به ښه یوې دانې نه څومره وځي، وایي یوې دانې نه دومره وځي چې یو خاری سړی که لاس پې غوړ کړي نو هغه لاسونه لږ پاستي هغه پې غوړېږي، خو که یو دیهاتي سړی د غاړې سړی پې لاس غوړ کړي په غوړو باندې هغه پې نه غوړېږي. نو چنګیز خان ورته وایي ته دومره بې غیرته یې چې دا هر شی درته معلومیږي چې له کنجدو نه له یوې دانې هم درته معلومات شته چې له یوې دانې دومره غوړي وځي. او داسې کوم مونځ ده تا ته خدای پاک کوم احکام را لېږلي چې ځان ته مسلمان هم وایي، او بیا وایي زه بوډا سوی یم، حافظه مې کمزوره سوې، هغه ته نه یادېږي. نو سپایانو ته یې حکم وکړه، وایي دی چې د خپل خدای د خپل رب وفادار نه ده چې هغه به دومره انعامونه کړي دي، دی زما هم وفادار نشي کېدلی، سر ورنه والوځوي. نو نن مونږ او تاسې سوچ او فکر وکړو، زمونږ او تاسو مثال هم تقریبا که هغه شانتې نه نو لږ داسې ور راوړاندې به یو، همغه شان تقریبا ورنږدې یو. هر یو کس ځان سره سوچ کړي چې قرآن مجید کې 114 سورتونه دي، په دې سورتونو کې ما او تاسو څومره یاد دي؟
قران مجید چې کوم د 10 سپاری د پدې کې ما ته څومره معنا راځي د قران مجید راځي ترجمه سره ترجمه په خپل ځای پر د بنازره ما ته څومره راځي څومره مو یاد کړئ. بهر حال نو دا ټول خبرې د لپاره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او تاسو باندې دغه څلور حقوق لري چې اول موږ تاسو ایمان راوړو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ایمان هم واقعي. بیا هغه نه بعد وعزروه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعظیم وکړو په درود شریف سره په نور اعمال سره. بیا د هغه نه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین ترویج کو دین عام کو او بیا د هغه نه بعد د قران مجید چې راغلی د دې موږ حق ادا کو چې په قرات هم زکو په معنی هم زکو په حکم سره هم زکو په هر طریقې سره چې د قران مجید زکو. به هر حال الله دې متعال عمل کولو توفیق را نصیب کړي. اخیری خبر ادا